ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಮಂದವಾಸರಃ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಸರಃ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ. ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಈ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ, ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ. मुदकरतमोदकं सदा विमुक्तसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं न ते तरति भीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमः सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगताम् अदोषताम् सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् अभ्युपैति सोचिरात् अभ्युपैति सोचिरात्. श्री सिद्धि विनायक स्वामी की जय.
2 ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. 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 ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಒಂದು ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ ಅವತಾರವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ. ರಾಮಸ್ವರೂಪ ಕೃಷ್ಣಸ್ವರೂಪ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಸಕಲ ಸ್ವರೂಪ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಹಂಸ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ದೀನ ರಕ್ಷಕ ದೀನ ಪೋಷಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ದೀನ ಬಾಂಧವ
परमहंस नमोस्तुते। भगवत स्वरूप भासुर तेज, राम कृष्ण नमोस्तुते। पाप विनाश पावन चरित, परमहंस नमोस्तुते। नीरजलोचन निर्मल काय, राम कृष्ण नमोस्तुते। पतित पावन पावन नाम, परमहंस नमोस्तुते। राम स्वरूप कृष्ण स्वरूप, राम कृष्ण नमोस्तुते। सकल स्वरूप शांत स्वरूप, परमहंस नमोस्तुते। परमहंस नमोस्तुते। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಷ್ಟಾದಶೋಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಅಷ್ಟಾದಶೋಧ್ಯಾಯಃ ಮೋಕ್ಷ ಸಂನ್ಯಾಸ ಯೋಗಃ. श्रीभग अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषोदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः।
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति च परे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। ओ बेस्ट ऑफ द भारतस, हियर फ्रॉम मी नाउ अबाउट renunciation. O tiger among men, there are three kinds of renunciation declared in the scriptures. यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निस्संदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम है। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरत सत्तम, ಎಲೈ ಅರ್ಜುನ, ತತ್ರ ತ್ಯಾಗೆ ಮೇ ನಿಶ್ಚಯಂ ಶೃಣು. ಆ ತ್ಯಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಳು. ಹೇ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ, ಎಲೈ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ತ್ಯಾಗ ತ್ರಿವಿಧ ಹಿ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ. ತ್ಯಾಗವು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಎಂದು ತ್ರಿವಿಧ ಹಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿವೆ ಎಂದೇ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲೈ ಭರತ ವಂಶ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನ, ಆ ತ್ಯಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಳು. ಎಲೆ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ತ್ಯಾಗವು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಎಂಬ ಎಂದು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. As students of the Bhagavad Gita, we should know that Krishna wants Arjuna only to renounce all evil activities and perform worldly work in a spirit of dedicated, selfless devotion. Krishna's Gita calls upon man to make work itself the greatest homage unto the Supreme. This is the spiritual sadhana. The Lord's decree is that the ignorant should perform work. Now, as to these divergent views, hear from me the conclusion or the final truth about this abandonment. O best of the Bharatas,
Abandonment, verily, O best of men, has been declared to be of three kinds. Lord Krishna is now promising Arjuna that he will scientifically explain what constitutes Tyaga and under what headings the spirit of abandonment or renunciation can be considered. For a mortal mind, giving up is no easy task. Acquisition and aggrandizement are the very life breath of man's mind, common man's mind. Naturally, therefore, Krishna has to invoke the best in Arjuna by addressing him as the best among Bharatas. Hey Bharata Sattama, and as a tiger among men, hey Purusha Vyaghra. Abandonment, Tyaga, or renunciation for purposes of study and understanding is threefold: Satvika, Rajasika, and Tamasika. All through the Bhagavad Gita, this threefold classification is followed, Trigunamaya. And everywhere we find that it is classed as the pure Satvik, the passionate Rajasic, and the dull Tamasic. What then is the final decree? The Lord says, Yajnadana tapah karma natyajam karyameva tat. Yajnadhanam tapaschaiva pavanani manishina. Yajnadana tapah karma natyajam karyameva tat. Yajnodhanam tapaschaiva pavanani manishina. यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। Acts of sacrifice, charity, and penance are not to be given up, but should be performed. Indeed, sacrifice, charity, and penance purify even the great souls. Yajna dana tapaha karma na tyajyam karyam eva tat. Yajna danam tapaha cha eva pavanani manishinam. ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ, ಯಜ್ಞ ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸುಗಳ ರೂಪಿ ಕರ್ಮಗಳು ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಬಿಡತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲ, ತತ್ ಏವ ಕಾರ್ಯಂ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಜ್ಞ ದಾನಂ ಚ ತಪಃ ಏವ, ಯಜ್ಞ ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸುಗಳೇ ಇವು ಮೂರು ಮನೀಷಿಣಾಂ ಪಾವನಾನಿ, ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷಿಗಳಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವುವು. ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷಿಗಳಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಲ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ನೋಡಿ, ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷಿಗಳಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಫಲದ ಆಸಕ್ತಿ, ಕರ್ಮ ಫಲದ
ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಭೋಗದ ವಿಲಾಸದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವನು ಬುದ್ಧಿವಂತನು. ಯಜ್ಞ, ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸುಗಳ ರೂಪಿ ಕರ್ಮಗಳು ಬಿಡತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಜ್ಞ, ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸುಗಳೇ ಆದ ಈ ಮೂರು ಕರ್ಮಗಳು ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷಿಗಳಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೇ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯೇ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಯಜ್ಞರೂಪಿ, ದಾನರೂಪಿ ಹಾಗೂ ತಪೋರೂಪಿ ಕರ್ಮಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳು, ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಮಸ್ತ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪೋರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಮಮತೆ, ಆಸಕ್ತಿ, ಫಲೇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪವೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ನಿಶ್ಚಯಂ ಶೃಣುಮೇ ತತ್ರ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದಂತೆ ನಿಶ್ಚಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಚಾರವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತಾಮಸಿಕವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತ್ಯಾಗದ ರೂಪಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜಸಿಕವಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ತ್ಯಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚವಿದು, ಸುಟ್ಟ ಕರಿನರ ಮನಸ್ಸು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲರಿದದನು ಕಟ್ಟೆ ಮಷ್ಟು, ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಓಲುಪಾಯದಿ ನೋಡದನು ಗಟ್ಟಿ ಪುರುಳೇನಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಗಟ್ಟಿ ಪುರುಳೇನಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲರಿದದನು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲು ಅರಿದ ಅದನು, ಮುಟ್ಟದ ಓಲು ಉಪಾಯದಿಂ, ಮುಟ್ಟದ ಓಲು ಉಪಾಯದಿಂ, ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ದೋಷ ಇದೆ, ಉಪಾಯದಿಂ, ನೋಡದನು, ನೋಡು ಅದನು, ಪುರುಳೇನಲ್ಲ, ಪುರುಳು ಏನು ಅಲ್ಲ, ಸುಟ್ಟ ಕರಿ ಇದ್ದಿಲು ಅಥವಾ ಮಸಿ, ಅರಿದ ಅರಿಯದ, ಕಟ್ಟಿಕೊಳೆ, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಮಷ್ಟು, ಕೊಳೆ ಮಸಿ, ಓಲು ಹಾಗೆ, ಪುರುಳು ವಸ್ತು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪೊರುಳ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಸ್ತುವಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಪುರುಳೇನಲ್ಲ, ವಸ್ತುವೇನಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚವಿದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, man's mind has become dark like charcoal, messy, iddilu, but you can leave it alone by itself. The more you touch it, the more dirty you get. The right way to deal with it is to touch it very lightly, as if you haven't touched it. There is nothing great in this art, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ. ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನವೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದರೂ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗದೆ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ರಾಡಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಉಪಾಯದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಈ ಜಗತ್ತು ಬಿಡಲಾಗಲಾರದಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ವಸ್ತುವೇನಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚವಿದು, ಸುಟ್ಟ ಕರಿನರ ಮನಸ್ಸು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲರಿದದನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳೆ ಮಷ್ಟು, ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಓಲುಪಾಯದಿಂ ನೋಡದನು ಗಟ್ಟಿ ಪುರುಳೇನಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ.
ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬನ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಘೋರ, ಸಂಸಾರ ಕೂಪ, ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ, ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷ ಮಘ ಬೀಜ, ಸಂಸಾರ ಸರ್ಪ, ಸಂಸಾರ ಜಾಲ, ಸಂಸಾರ ಭೀಕರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟಗಳ ಕೋಟಲೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರಗಳ ಅವಲಂಬನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೇ ನಮಗದು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಮಷ್ಟಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಇದನ್ನು ಬಿಡಲು ಮನಸ್ಸೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಇದನ್ನೇ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾರಿದನು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿವಾಂಭಸ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಮುಟ್ಟದ ಓಲುಪಾಯದಿಂ ನೋಡದನು ಎಂದರು. ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ, ಇದ್ದರೂ ಅಂಟದ ಹಾಗೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ದುಃಖ ಪಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮುಳುಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ತೇಲಿ ಹೊರಬರಲು ತೇಲುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಮುಳುಗುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ನಾವು ಮುಳುಗುತ್ತೇವೆ. ನಿರಂತರ ಬದಲಾಗುವ, ಒಂದು ದಿನ ಖಂಡಿತ ನಾಶವಾಗುವ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಆತ್ಮ ತೊರಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ಸತ್ತನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ಸದ್ಗತಿ, ಮಿಥ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ದುರ್ಗತಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ಅರಿಯುವುದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ನಮಗೆ ಇವೆರಡಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸತ್ವ ಯಾವುದು ನಿಸ್ಸತ್ವ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಪುರುಳೆ ಏನಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾದರೆ ಅಂದು ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಜಾಡ್ಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂಗಳಂ ಭವತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.